Hello dear students, welcome to the Department of Collegiate and Technical Education. On behalf of the Learning Management System program of Department of Collegiate and Technical Education, I am presenting a video on subject 15CS54T Green Computing of 5th semester Computer Science and Engineering. Myself, Sheshadri AV, lecturer, Department of Computer Science and Engineering, Government Polytechnic, Chamarajanagar. In this session, I am introducing you to unit number 2, that is green devices and hardware with green software. This is session number 2. Now let us recap what we did in the previous session. In the previous session, we had discussion on the introduction to green devices and hardware. So in this session, we discussed how important the electronic devices have become in our life. They are the integral and intrinsic part of our life nowadays. We cannot imagine our life without these devices nowadays. Later, we learned the advantages of electronic devices like communication, entertainment, online classes, business, gaming, etc. and etc. So we saw how exponentially increasing the use of laptops, computers, and other electronic devices. We also saw how older versions of devices are becoming obsolete by the newer and more powerful devices. We also discussed about the negative impact of the devices on the environment. ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ green devices. Green devices means the devices which are energy efficient and eco-friendly. Next, we discussed about life cycle of a device or hardware. The life cycle of a device or hardware consists of 5 main stages. First one is design, second one is manufacture, third one is packaging and transportation, fourth one is usage, fifth one is recycle or dispose. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎರಡನೆಯದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೂರನೆಯದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಯೂಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ, ಐದನೆಯದು ರಿಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರುಬಳಕೆ ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಿಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ various stages of life cycle of a device. Next, we discussed about designing of a device. Designing of a device is the first stage of life cycle of a device or hardware. In this stage, we discussed several steps regarding designing of a device. So ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಅಚೀವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ we have to map the entire life cycle of a device to check the impact on the environment. Later we discussed about environmental targets. Environmental targets means the objectives of conserving our environment by less usage of resources, by reducing the pollution, less consumption of water and less production of wastages. So ಇವನ್ನ ನಾವು environmental targets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿರ್ತದೆ. Later on we discussed about EIA report. EIA stands for Environmental Impact Assessment Report. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ EIA ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು MCQಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Now let us look at the learning objectives of this session. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ EPEAT, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು MCQಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, how manufacturing processes are resource intensive, how significant impact is on the environment by the manufacturing process. Next we will discuss about the EPEAT, stands for Electronic Product Environmental Assessment Tool. This EPEAT gives us guidelines to know how green a device is. This EPEAT also categorizes electronic devices into 3 categories. Later we will be discussing the materials used in manufacturing of electronic devices such as lead, cadmium, mercury, PBDES, PBBs, arsenic and PVC. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will discuss the effect of hazardous materials on human beings. ಈ ಒಂದು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು, ಸೊ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The next and final objective of this session is assessment and MCQs to test the level of understanding. Next we will observe manufacturing. Manufacturing is the second stage of life cycle of a device or hardware. The manufacturing process is one of the main sources of environmental impact in the life of device. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರು, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The manufacturing processes are resource intensive and consume a lot of raw materials, water and energy. So these manufacturing processes are very resource intensive, which means they consume lot of raw material, water, energy and produces lot of wastage also. Now let us take an example. This example is regarding production of desktop personal computer PC, which consumes 240 kg of fossil fuels, 22 kg of chemicals and 1.5 ton of water. ಸೊ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ PC ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸು 240 kg, 22 kg ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು 1.5 ಟನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. The next thing is the EPEAT, Electronic Product Environment Assessment Tool. This is a rating system, serves as a good guideline for understanding how green a device is. EPEAT ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ eco friendly. EPEAT grades electronic devices and computer systems into 3 grades: bronze, silver and gold. ಈ EPEAT ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು 3 ಗ್ರೇಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೇಮ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಜ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್. Electronic devices contain hazardous and environmentally
sensitive materials. In the manufacturing of electronic devices, we come across and use several hazardous and environmentally sensitive materials. They are listed as follows. First one, we use lead, Pb, we use cadmium, Cd, next we will use mercury, Hg, next material is polybrominated diphenyl ethers, that is PBDES, next polybrominated biphenyls, PBBS, next arsenic, AS, then polyvinyl chloride, PVC. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ. ಒಂದು ಲೆಡ್, ಎರಡನೆಯದು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮೂರನೆಯದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಪಾಲಿಬ್ರೊಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ಸ್, ಐದನೆಯದು ಪಾಲಿಬ್ರೊಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈಫಿನೈಲ್ಸ್, ಆರನೆಯದು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ಏಳನೆಯದು ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ PVC. Now let us look at the first material used in the manufacturing of electronic devices, that is lead, Pb. Lead is generally used in printed circuit boards and in glass monitors. lead ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. So you might have seen any electronic devices which consisting of PCBs, that is printed circuit boards, motherboards and glass monitors. ಸೊ ಇವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಲೆಡ್. The effect of lead are most prominent in the nervous system, mitotopic system and kidneys. ಸೊ ಈ ಲೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಮಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಲೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ. Next we will see cadmium, Cd. Cadmium is generally used in low temperature soldering, plating for corrosion protection, colorants in plastics and contact buttons in relays. Cadmium is used in the low temperature soldering, corrosion protection platings, to color the plastics and in contact buttons in relays. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ತದನಂತರ ನಾವು ಕರೋಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳ ಕಲರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ವೆನ್ ಇಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see mercury, Hg. Mercury is mainly used in monitors and batteries. ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್. Mercury, it pollutes the water. So hence it is a well known pollutant. It affects the human immune system, alters the genetic and enzyme systems and damages the nervous system. The side effect of mercury is it affects the immune system of the human beings.
It alters the genetic and enzyme systems, and it also damages the nervous system. ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದು ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದು. ನೀವು ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಥವಾ ಪಾದರಸ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೀನುಗಳು, ಜಲಚರಗಳು ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ತುಂಬಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ we will discuss is PBDES and PBBS. PBDES stands for polybrominated diphenyl ethers and PBB polybrominated biphenyls. These PBDES and PBB are used as flame retardants. So PBDE ಮತ್ತು PBBಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು PBDE ಮತ್ತು PBBಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. PBDES and PBBs are found everywhere in the environment and it is extremely toxic. ಸೊ ಇವು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಇವು. Next material is arsenic AS. Arsenic is used in glasses and in the manufacturing of semiconductors. In the manufacturing of semiconductors and glasses, we use arsenic material. You can see in the figure the arsenic. So ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ. Now let us see polyvinyl chloride or PVC. PVC is one of the most commonly used plastics worldwide. It has been used extensively in the manufacturing of computer parts. PVC is a commonly used substances in the preparation or manufacturing of plastics. It has been extensively used in the manufacturing of computer parts. So PVC ಅಥವಾ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಮೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು PVC. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು PVC ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು PVC ಆರ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ PVC ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು PVC ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಈ PVC ಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, one of the main ingredients of PVC, is a carcinogen, ಅಂದ್ರೆ cancer causing agent, and also affects the human reproductive system. So this PVC, it has a very big side effect on the human beings because this plastic, it creates the cancers or causes the cancers. It also affects the human reproductive system.
ಈ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ PVC ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಅಂಶವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now let us look at the table which summarizes the hazardous chemicals used in the manufacturing of electronic devices. The first one is lead. It is used in the manufacturing of circuits, motherboards and glass monitors. It affects on the human beings or it affects the nervous system, hematopoietic system and kidneys. Next thing is cadmium. Cadmium is used in the manufacturing of platings for corrosion protection, is used in the low temperature soldering, it is used in the colorants in plastics and in contact buttons in relays. So what it does is it affects the liver and kidneys of human system. Next is mercury. Mercury is used in the monitors and batteries. So it affects the immune system, it alters the genetic and enzyme system and it damages the nervous system as well. Next substance is polybrominated diphenyl ethers PBDES and polybrominated biphenyls PBBs. So these two used as flame retardants. They are extremely toxic in nature. Next we discuss arsenic. Arsenic is used in the manufacturing of semiconductors and glasses. So what they does is they affect the cellular longevity. The next thing is polyvinyl chloride PVC. Polyvinyl chloride is used in the manufacturing of computer parts and plastics. It is a well-known carcinogen and it has an effect on human reproductive system. Now we have come to the end of this session. Let us summarize what we have discussed so far. First thing we discussed was manufacturing. Manufacturing ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿವೈಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this manufacturing process is resource intensive. It consumes lot of energy, lot of water and lot of ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ EPEAT ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೆಡ್. Lead is used in PCBs, glass monitors and motherboards. Next material is cadmium, which is used in the low temperature soldering, colorants in plastics, corrosion protection plates, then in the relay buttons. Next material we use is mercury. It is used in the manufacturing of batteries and monitors. Next thing is PBBs and PBDES. They are used as flame retardants. The next material is arsenic. Arsenic is mainly used in the manufacturing of semiconductors and glasses. Next thing is PVC, polyvinyl chloride. It is used in the manufacturing of plastics and in the manufacturing of computer parts. Finally, we discuss the effect of hazardous materials on human beings. There are a lot of hazardous materials used in the manufacturing process and they affect human beings. So some of the examples are they affect the nervous system of the human beings, they affect the reproductive system of the human beings,
They affect the cellular longevity, they affect the liver and kidneys, they affect blood cells, they affect the immune system, and they can cause cancer as well. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ನೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ authored by San Murugesan and G.R. Gangadharan. Now let us move on to the assessment and MCQs part to test the level of understanding. Here are some of the descriptive questions you may have to answer. The first question is, discuss how the manufacturing process impacts the environment. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ and hazardous materials used in the manufacturing process of electronic devices. So here you have to list out the various chemicals and hazardous materials used in the manufacturing process. The next question is, discuss the impacts of various chemicals used in the manufacturing process of electronic devices. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now let us take up some of the MCQs. First question is, the manufacturing process produces waste and toxic material. The choice A is true, choice B is false. How to say whether this statement is true or false? The manufacturing process produces waste and toxic material. How to state whether it is a true or false? Next MCQ. In the manufacturing of circuits and motherboards, dash is used. Choice A, PVC. Choice B, lead. Choice C, cadmium. Choice D, PBTES. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಏನಂದರೆ PVC, lead, cadmium ಮತ್ತು PBDES. ನೀವು ಆ ಟೇಬಲನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ. In the manufacturing of monitors and batteries, dash is used. Choice A, PVC. Choice B, lead. Choice C, mercury. Choice D, PBDES. So once again you have to refer the table which summarizes the materials and chemicals used in the manufacturing of various electronic devices. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. MCQ number 4. Arsenic is used in the manufacturing of dash. Choice A, resistors. Choice B, conductors. Choice C, inductors. Choice 4, semiconductors. So you have to choose the right answer. So arsenic ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Next question, MCQ number 5. For colorants in plastics, dash is used. The choices are choice A, PBDES, choice B, lead, choice C, cadmium, and choice D, mercury. So you have to pick the right answer for this question. MCQ number 6. Dash is used in the manufacture of computer parts. Choice A, PBDES, choice B, PVC, choice C, cadmium, choice D, mercury. Now you must be knowing the correct answer. So thank you students for watching this video. I would like to thank my entire team who helped me in developing and presenting this video. Thank you one and all.